Welcome student. So today we will start with the next point, that is nervous system of Hydra. Nervous system of Hydra. So we know that Hydra is a primitive organism, and in that organism which type of nervous system is present. So let us study the type of nervous system which is present in the Hydra. Now we know that as it is a primitive organism or animal, that Hydra belongs to phylum. That phylum is known as a Nidaria, or that is also known as a Coelenterata. So that Hydra belongs to phylum Nidaria. So here C is silent. So Nidaria is the phylum of Hydra, and that is the primitive phylum. Nidaria is a primitive phylum in which the nervous system, circulatory system, digestive system, they are not well developed. So it is a primitive organism, and in this primitive organism, the diffuse type of nervous system is present. So in such an organism, the diffuse type of nervous system is present. We are familiar with the Hydra, and in such a Hydra, the nervous system is present, but that nervous system is of diffuse type. Diffuse type means that is present in very primitive form. That means no brain is developed, no spinal cord, nerves are not well developed in such a Hydra. Now, these are the first animals, or Nidarians are the first animals which shows true simple nervous system. So Nidarians are the first animals which shows simple primitive, that is a true simple nervous system. Now पाहता काय ते आपण हायड्राची नर्वस सिस्टीम पाहायला सुरुवात केली आहे, आणि हायड्राची जी नर्वस सिस्टीम आहे तर हायड्राचा पहिल्यांदा आपल्याला फायलम माहित करून घ्यायचा आहे. सो हायड्रा बिलॉंग्स टू फायलम व्हिच वी नोन ॲज अ निडारिया. नाउ हायड्रा, as it is a Nidaria or Hydra, that are the primitive organisms or animals, and in such a primitive organism, the circulatory system, digestive system, that is not well developed. Nervous system is developed, but that is of diffuse type. That means that is also primitive nervous system. That is present in the form of simple nerve net. So such a type of nervous system which is in the primitive form, that is known as a diffuse type of nervous system, and such a diffuse type of nervous system, it is present in the Hydra. Now Nidarians are the first animal. Nidarians म्हणजे ह्या निडारिया फायलम मध्ये येणारे जे काही ॲनिमल्स आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे की पहिल्यांदा आपल्याला काय दिसतेय, नर्वस सिस्टीम दिसायला सुरुवात झाली आहे. आणि ही नर्वस सिस्टीम कशी आहे, that nervous system is a true nervous system, and that is the simple nervous system. So Nidarians are the first animal which shows the true simple nervous system. Now the nervous system of that Hydra, it consists of, or that is made up of, two types of cell. So it consists of two types of cell. First type is known as a sensory cell, and second, that is known as neurons.
nerve cell. So the nervous system of Hydra consists of, or that is made up of two types of cells. So first is known as the sensory cells. These are the sensory cells, and secondly that is made up of neurons, or that is also known as a nerve cell. Now we start the first, that is the sensory cell. So first, sensory cells. So sensory cells, that cells are scattered in the body wall and tentacles of the Hydra. So that sensory cells, they are scattered in the body wall and also they are scattered in the tentacles of the Hydra. Scattered in body wall and tentacles. Now, that sensory cells, they are photosensitive cells, and in that Hydra, the sense organs are totally absent. So, sense organs are absent in the Hydra, and that sensory cells which are present or scattered on the body wall and tentacles of Hydra, that sensory cells are photosensitive cells. Is it clear? Now the next point is known as a neuron or nerve cell. Second is known as a nerve cell. So nerve cells are also known as what? They are also known as neurons, and that neurons are with their long fibers. So these cells, that is a nerve cells, which we know as a neuron, they are with their long fibers, and that neurons or nerve cells, they are interconnected with each other. So they are interconnected with each other. That means the fibers of that neurons, they connect with each other via the synapse. म्हणजे कसे पहा, समजा ही सेल आहे आणि ह्या सेलला हा फायबर, तर ही सेल ह्या दुसऱ्या सेलला कशी जोडलेली आहे, तर ह्या सेलचा हा फायबर, मग ही सेल म्हणजे नर्व सेल किंवा न्यूरॉन झाला. मग हा जो न्यूरॉन आहे, हा न्यूरॉन ह्या दुसऱ्या न्यूरॉनला हे फायबरच्या मार्फत जोडला जातोय, आणि तिथं कोण प्रेझेंट आहे, तर तिथं प्रेझेंट असतो सिनॅप्स. सिनॅप्स इज अ स्पेस बिटवीन द टू नर्व सेल. दोन नर्व सेल्स मध्ये जे स्पेस आहे, त्या स्पेसला आपण काय म्हणतो, सिनॅप्स म्हणतो. मग एक नर्व सेलचा फायबर आणि दुसरा नर्व सेलचा फायबर असे एकत्र येतात आणि त्यांच्यामधलं जे स्पेस असतं, दॅट इज नोन ॲज अ सिनॅप्स. आणि सच nerve cells, they form the nerve net. They are joined with each other like this, and so they forms the nerve net. पहा लक्षात येते का? हायड्राची नर्वस सिस्टीम आपण शिकतोय. हायड्राच्या नर्वस सिस्टीम मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला माहिती ट्रू असणारी, सिंपल असणारी ही नर्वस सिस्टीम आहे, आणि ही नर्वस सिस्टीम दोन प्रकारच्या सेल्स पासून तयार झाली आहे. एक म्हणजे ह्याच्यामध्ये सेन्सरी सेल्स आहेत आणि दुसरा म्हणजे ह्याच्यामध्ये नर्व सेल्स आहेत किंवा न्यूरॉन्स आहेत. ह्या ज्या सेन्सरी सेल्स आहेत, ह्या सेन्सरी सेल्स बद्दल मी तुम्हाला सांगितलं की ह्या सेन्सरी सेल्स, हा जो काही हायड्रा आहे ह्याच्या बॉडी वॉलमध्ये, बॉडी वॉलवरती आणि टेंटॅकल्स वरती त्या प्रेझेंट आहे. त्या फोटोसेन्सिटिव्ह असणाऱ्या सेल्स आहेत, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हा जो हायड्रा आहे ह्याच्यामध्ये कुठलाही सेन्स ऑर्गन प्रेझेंट नाही. बरोबर? पुढची सेल मी तुम्हाला शिकवली कुठली, नर्व सेल. आता नर्व सेल म्हणजे कसं स्ट्रक्चर आहे म्हटलं मी, ही एक सेलच आहे, बट इट पजेस द फायबर. त्या सेलला काय प्रेझेंट आहे, फायबर आहे, and the fiber of one nerve cell and the fiber of another nerve cell that join with each other via the synapse, and there is a formation of nerve net. ह्या सगळे फायबर ह्या सगळ्या बॉडी वॉलवरती, सगळ्या टेंटॅकल वरती ज्या काही नर्व सेल्स असतील, जे काही न्यूरॉन्स असतील, ते स्वतःच्या फायबर्सच्या मार्फत एकमेकांना जोडले जातात, आणि हे फायबर जोडून इथं काय केलं जातं, टेंटॅकल वरती आणि ह्या हायड्राच्या बॉडीवरती एक जाळं तयार केलं जातं. त्या कशाचं जाळं आहे,
तर ते नर्वचं झाड आहे. सो दॅट इज नोन ॲज अ नर्व नेट. क्लिअर? नाव नेक्स्ट पॉइंट. The nerve nets are of two types. So there are two types of nerve nets. पहा. Neurons forms the nerve net and nerve net is of two types. Or there are two nerve nets are present. काही म्हणा. Two nerve nets are present, and that nerve nets, both these nerve nets, they are present in the mesoglea. They are present in the mesoglea. So what is a mesoglea? Mesoglea is a translucent jelly-like substance, and which is present in between the two layers of epidermis. So, suppose this is the one layer of epidermis, this is the another layer of epidermis, and in between that two epidermal layer, the translucent jelly-like substance is present, and that is known as a mesoglea. So, both these nerve nets, they are present in the mesoglea. ठीक आहे? mesoglea म्हणजे मी काय सांगितलं की दोन एपिडर्मिसचे लेयर आहेत, त्याच्यामध्ये अपारदर्शक असा जेली सारखा पदार्थ असतो, त्याला आपण काय म्हणतो, तर त्याला आपण मेसोग्लिया म्हणतो. आणि हे दोन्ही प्रकारचे बोथ दीज नर्व नेट्स दे आर प्रेझेंट इन द मेसोग्लिया. वन नेट इज कनेक्टेड टू द एपिडर्मिस. आउट ऑफ दॅट वन नेट इज कनेक्टेड टू एपिडर्मिस. One is connected to epidermis, and the another one is connected to gastrodermis. One net is connected to the gastrodermis, and one net is connected to the epidermis. So both of these are epidermal layer. Okay. But the epidermis, which covers the gastric cilium, or which is present around the gastrocele म्हणण्यापेक्षा गॅस्ट्रिक सिलोम जी असते, ह्या गॅस्ट्रिक सिलोमच्या भोवती प्रेझेंट असणारी जी काही इपिडर्मिस आहे तिला आपण काय म्हणतो, गॅस्ट्रोडर्मिस. आणि इपिडर्मिस म्हणजे काय, तर त्या ॲनिमलची आउटर साइडला प्रेझेंट असणारा नियर इपिडर्मिसचा, त्याला आपण इपिडर्मिस म्हणतो. म्हणजे दोन नर्व नेट प्रेझेंट आहे, दोन्ही नर्व नेट हे मेसोग्लियामध्ये प्रेझेंट आहे. मेसोग्लिया म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं दोन एपिडर्मिसच्या मध्ये असणारं ट्रान्सल्युसंट असा जेली लाईक सबस्टन्स आहे म्हणून सांगितलं. आणि एक नर्व नेट अटॅच झालेलं आहे इपिडर्मिसला म्हणजे बाहेरच्या लेअरला बॉडीच्या, आणि दुसरं लेअर अटॅच कुठं झालेला आहे ह्या नर्व नेटचा, तर जे काही गॅस्ट्रो कॅव्हिटी आहे किंवा गॅस्ट्रिक कॅव्हिटी आहे, तर त्या गॅस्ट्रिक कॅव्हिटीला अटॅच होणारा जो काही लेअर आहे, तर त्या लेअरला आपण काय म्हणतो, किंवा गॅस्ट्रिक कॅव्हिटी म्हणजेच डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटी आहे, त्याला अटॅच होणारी जी इपिडर्मिस आहे तिला म्हटलं जातं गॅस्ट्रोडर्मिस. ठीक आहे. नाउ न्यूरॉन्स हॅव फायबर्स बट नो सेन्सरी अँड मोटार नर्व्स. पुढचा पॉईंट लक्षात घ्या. ह्या न्यूरॉन्सला आपण काय पाहिलं, neurons have fibers but no sensory and motor nerves. पहा लक्षात येत आहे का, त्या नर्व सेलला त्या न्यूरॉनला फायबर आहे हे आपल्याला माहिती आहे, आणि फायबर्स एकमेकांना जोडून काय तयार झालेले आहे, नर्व नेट तयार झालेले, पण तिथं सेन्सरी किंवा मोटार नर्व्स असत नाही. सेन्सरी ह्या शब्दाचा अर्थ लक्षात घ्या, सेन्स ऑर्गन कडून ब्रेनकडे इम्पल्स देणाऱ्या, स्टिम्युलस देणाऱ्या, आणि मोटार म्हणजे ब्रेन कडून इम्पल्स ऑर्गनकडे कॅरी करणाऱ्या, त्याला मोटार म्हणतात. तर अशा सेन्सरी आणि मोटार नर्व्स त्याच्यामध्ये नसतात, कारण आपण सुरुवातीलाच पाहिजे की डिफ्यूज नर्वस सिस्टीम आहे,
सिंपल टाईप ऑफ नर्वस सिस्टीम. लक्षात येत आहे. मग इथे हे वाक्य लक्षात ठेवा की सेन्सरी अँड मोटर नर्व्स आर ॲब्सेंट इन केस ऑफ नर्वस सिस्टीम ऑफ हायड्रा. ठीक आहे. आता ह्याच्याबद्दलचे जे काही डिटेल आहे सेन्सरी आणि मोटर थोडक्यात मी तुम्हाला सांगितलं, पण इन डिटेल आपण ज्या वेळेला त्या टाईप शिकू त्यावेळेला मी आणखीन डिटेल तुम्हाला ते सांगेन. मग त्यावेळेला तुम्ही पहा. मग तुमच्या लक्षात आलं असेल. एकदाच आपण रिव्हिजन करू आणि मग त्याचं वर्किंग कसं असतं सांगते मी तुम्हाला. तर आत्ताच आपण पाहिलं की हायड्रा हा निडारिया फायलममध्ये येतो. निडारिया सुद्धा फार काही वेळदंग बसणारा फायलम नाही. आणि मग हे निडारियन्स जे असतात ह्या निडारियनमध्ये हे पहिले ऑर्गॅनिझम किंवा ॲनिमल्स आहेत की ज्यांच्यामध्ये ट्रू सिंपल नर्वस सिस्टीम प्रेझेंट आहे. पण जी नर्वस सिस्टीम प्रेझेंट आहे ती कुठल्या फॉर्ममध्ये, तर ती डिफ्यूज फॉर्ममध्ये. मग त्याची नर्वस सिस्टीम कशी तयार झालेली आहे, तर त्याची नर्वस सिस्टीम दोन प्रकारच्या सेल्सपासून तयार झालेली आहे. एक म्हणजे सेन्सरी सेल्स इथं दाखवलेल्या आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्याच्यामध्ये कोण असतात, नर्व सेल्स किंवा न्यूरॉन्स असतात. आता सेन्सरी सेलबद्दल मी तुम्हाला सांगितलं की फोटो सेन्सिटिव्ह असणाऱ्या त्या सेल्स आहेत आणि ते आर प्रेझेंट ऑन द बॉडी वॉल अँड टेंटॅकल. टेंटॅकल आणि बॉडी वॉलवरती प्रेझेंट असणाऱ्या त्या सेल्स आहेत. हायड्रामध्ये सेन्स ऑर्गन प्रेझेंट नाही आहेत, म्हणजेच हायड्रामध्ये सेन्स ऑर्गन ॲब्सेंट आहेत. पुढचा पॉईंट आपण तिथेच पाहिला की नर्व सेल किंवा न्यूरॉन ज्याला आपण म्हटलो दॅट नर्व सेल पजेस द फायबर. त्या नर्व सेलला काय फायबर आहे. आणि ह्या सगळ्या कुठं प्रेझेंट आहेत, तर नर्व सेल्स सुद्धा बॉडी वॉल आणि टेंटॅकलवरतीच प्रेझेंट आहे. आणि ह्या नर्व सेल्स काय करतात, दे जॉईंटेड टू इच अदर बाय देअर फायबर्स. त्यांच्या फायबर्सच्या मार्फत त्या एकमेकींना जोडतात सिनॅप्सच्या मार्फत अँड दे फॉर्म्स द नर्व नेट. आणि असं तिथं नर्व नेट तयार होतं. ते नर्व नेट तुम्हाला पूर्ण बॉडीवरती दिसतंय. आता हे नर्व नेट किती असतात, तर देर आर 2 नर्व नेट्स. किती नर्व नेट्स आहेत, 2 नर्व नेट आहेत. मग हे 2 नर्व नेट कुठे प्रेझेंट आहेत, तर दे आर प्रेझेंट इन द मेझोग्लिया. 2 एपिडर्मिसच्या लेअरमधला जो काही सबस्टन्स आहे अपारदर्शक असणारा त्याला आपण म्हणतो मेझोग्लिया. म्हणजे हे दोन्ही नर्व नेट मेझोग्लियामध्ये प्रेझेंट आहे. पैकी एक जो कनेक्ट झालेला आहे एपिडर्मिसला, पहा लक्षात येत आहे का. आता समजा हे बॉडीचा आउटर लेअर घेतला एपिडर्मिस आणि हा डायजेस्टिव्ह कॅव्हिटीच्या जवळचा घेतला, तर तो कोण झाला, गॅस्ट्रोडर्मिस. म्हणजे एक नर्व नेट असं इथं प्रेझेंट आहे आणि दुसरा नर्व नेट इथं प्रेझेंट आहे आणि दोघांच्यामध्ये कोण आहे, मेझोग्लिया आहे. लक्षात येत आहे. म्हणजे एक नर्व नेट कोणाला जॉईन केलेलं आहे, तर एक नर्व नेट जॉईन झालेलं आहे एपिडर्मिसला, तर दुसरं नर्व नेट जॉईन झालेलं आहे गॅस्ट्रोडर्मिसला. पुढे आपण पाहिलं की ह्या न्यूरॉनला फायबर्स आहेत, पण तिथं सेन्सरी आणि मोटार नर्व्स मात्र नाही आहेत. कारण ती जी सिस्टीम आहे ती कुठल्या पद्धतीची आहे, तर डिफ्यूज टाईप ऑफ नर्वस सिस्टीम. ठीक आहे. हे झालं त्याच्या नर्वस सिस्टीम. आता ही जी नर्वस सिस्टीम आहे तर ही कशी वर्क करते पहा. तर ह्याच्यामध्ये एक लक्षात घ्या की ही जी नर्वस सिस्टीम आहे ही नर्वस सिस्टीम वर्क करत असताना सगळ्यात पहिल्यांदा ह्याच्यामध्ये ज्या सेन्सरी सेल्स असतात दॅट सेन्सरी सेल्स गेट ऍक्टिव्हेटेड. सेन्सरी सेल्स काय होतात, ऍक्टिव्हेट होतात. So first point, sensory cells are present on the body wall and tentacle. They get activated at any point. At हे खूप महत्वाचं आहे. At any point. म्हणजे कसं पहा, ही इथली ऍक्टिव्हेट होऊ शकते, इथली ऍक्टिव्हेट होऊ शकते, इथली ऍक्टिव्हेट, म्हणजे कुठलीही सेन्सरी सेल ही ऍक्टिव्हेट होईल, कुठल्याही पॉइंटची सेल ही ऍक्टिव्हेट होईल. So impulse is carried through the body in any direction. हे ऍक्टिव्हेट झाली की काय करेल, इम्पल्स कॅरी करेल. ही इम्पल्स कोणाला दिली, ती बॉडीला दिली आणि इम्पल्स कॅरी बाय द बॉडी इन एनी डिरेक्शन. हे लक्षात येतं का पहा. समजा ही सेन्सरी सेल जी मी दाखवली ती ऍक्टिव्हेट झाली, तिनं एखादी स्टिम्युलस घेतली. ही स्टिम्युलस घेतली की ती तिथल्या न्यूरॉनला नर्व सेलला देणार
आणि न्यूरॉन कशा एकमेकांना जोडलेले आहेत, त्यामुळे तिथं असा एक मार्गीच फ्लो असेल, युनिडायरेक्शनलच फ्लो असेल असं नाही. सो दॅट इम्पल्स इज कॅरीड बाय अवर बॉडी इन एनी डिरेक्शन. कुठल्याही डिरेक्शनमध्ये ती कॅरी केली जाते, लक्षात घ्या. अँड सो इट ब्रिंग्स अबाउट द मुवमेंट ऑफ बॉडी अँड टेंटाकल. अँड सो इट ब्रिंग्स अबाउट movement of body or tentacle. लक्षात येते का पहा. ह्याला काही वेलडेव्हलप असे बाकीचे कुठले ऑर्गन्स वगैरे नाही आहेत, लक्षात घ्या. त्यामुळं ह्याच्यामधली जी सिस्टीम आहे तिचं वर्किंग चालू आहे की बॉडी वरती असणारी कुठलीही सेन्सरी सेल ऍक्टिव्हेट होईल. ऍक्टिव्हेट झाली की ती जी काही इम्पल्स कॅरी करेल ती कुठल्याही नर्वनेटला ती नर्वनेटमध्ये जाईल आणि मग तुमची बॉडी किंवा हायड्राची बॉडी काय करेल. सो इम्पल्स इज कॅरीड बाय द बॉडी इन एनी डिरेक्शन. अँड सो इट ब्रिंग्स अबाउट द मुवमेंट ऑफ बॉडी ऑर टेंटाकल्स. आणि याचं एक्झाम्पल आहे कॅचिंग ऑफ प्रे ड्युरिंग फीडिंग. एक्झाम्पल इज कॅचिंग ऑफ prey during feeding. आता समजा एखादा त्याचं फूड आहे समोर, मग फूड तो कशाच्या साहाय्याने, इथं माउथ असतं हायड्राला, बरोबर आहे की नाही. मग टेंटाकलच्या साहाय्याने तो आत घेईल. मग टेंटाकल त्या दिशेला जाणं, बॉडीची मुवमेंट त्या दिशेला जाणं, तिथं कोण वर्क करत असतं तर त्या हायड्राची नर्वस सिस्टीम वर्क करते. मग तिथं जवळ असणाऱ्या सेन्सरी सेल्स ऍक्टिव्हेट होतील. ऍक्टिव्हेट झाले की एनी डिरेक्शनमध्ये त्या बॉडीला इम्पल्स देतील आणि मग बॉडीमध्ये काय होईल, मुवमेंट होईल. मग ती बॉडीची मुवमेंट असेल, ती टेंटाकलची मुवमेंट असेल आणि त्या मुवमेंटच्या साह्यानं कॅचिंग ऑफ प्रे ड्युरिंग द फीडिंग ही मुवमेंट तो हायड्रा करू शकेल. दॅट इज अबाउट द नर्वस सिस्टीम ऑफ हायड्रा. आता एक दोन थोडेसे पॉइंट आहेत हे लक्षात घ्या. डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम हायड्रामध्ये प्रेझेंट आहे. So the diffuse type of nervous system is the first landmark of nervous system. लक्षात घ्या की अशी डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहे. कोणामध्ये पहिल्यांदा सुरुवात कुठे झाली नर्वस सिस्टीमला, हायड्रामध्ये झाली. सो डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम is first landmark ऑफ नर्वस सिस्टीम. हा पहिला लँडमार्क आहे की डिफ्यूज टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम ही कशामध्ये प्रेझेंट आहे, हायड्रामध्ये प्रेझेंट आहे. सो सच अ टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम इज ऑल्सो प्रेझेंट इन द टिनोफोरा. टिनोफोरा इज अ फाइलम ऑफ aquatic invertebrate. So it is such a type of nervous system is that it means the diffuse type of nervous system is present in the Ctenophora. As well as such a diffuse type of nervous system is present in the enteric system or gut walls of higher animal. Also it is present in the enteric system किंवा त्याला काय म्हणतो आपण गट वॉल सिस्टीम इन हायर एनिमल. हायर एनिमल इन्क्लुडिंग ह्युमन बीइंग ऑल्सो. लक्षात ठेवा आपल्यामध्ये सुद्धा आपलं जे काही गट वॉल आहे, इंटेस्टाईन वगैरे, तर तिथं असणारी जी काही नर्वस सिस्टीम प्रेझेंट असते ती कुठल्या प्रकारची असते तर ती डिफ्यूज टाईपची आहे. So diffuse type of nervous system is the first landmark in the nervous system of the nervous system. Such a type of diffuse type of nervous system is present in the Ctenophora. Ctenophora is a phylum of aquatic invertebrates. Then such a type of system, that is the enteric system or gut wall system in the higher animal including human beings also. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये सुद्धा वेल डेव्हलप असणारी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम जरी असली तरी आपलं जे काही इंटेस्टाईन वगैरे किंवा गट वॉल सिस्टीम जी आहे ही कुठल्या पद्धतीची आहे तर ही आहे डिफ्यूज टाईपची.
Yeah, that is about the nervous system in the Hydra. Now the next point is a nervous system in the Planaria. आता पुढचा पॉइंट आपल्याला काय शिकायचा आहे की प्लानारियामध्ये कुठल्या पद्धतीची नर्वस सिस्टीम. पहा, नर्वस सिस्टीम ऑफ प्लानारिया. पहा, हा प्लानारिया ॲनिमल आहे आणि ह्या प्लानारियामध्ये ही नर्वस सिस्टीम आपण काढलेली आहे आणि ती कुठल्या पद्धतीची आहे ते आपल्याला आता शिकायचं आहे. सो प्लानारिया दॅट इज अ फ्लॅट वर्म. प्लानारिया इज अ फ्लॅट वर्म and that belong to phylum Platyhelminthes. So Planaria is a flatworm. It belongs to phylum Platyhelminthes. चपटे कृमी ज्याला तुम्ही म्हणता, हा चपटा असणारा ॲनिमल आहे आणि मग हा चपटा असणारा ॲनिमलचा फायलम कुठला येतो तर फायलम आहे प्लॅटीहेल्मिंथेस. दिस इज ऑल्सो द प्रिमिटिव्ह ऑर्गॅनिझम ऑर ॲनिमल विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. दिस इज ऑल्सो द प्रिमिटिव्ह ॲनिमल with सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. लक्षात घ्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम असणारा हा ॲनिमल आहे प्रिमिटिव्ह की ज्याच्यामध्ये नर्वस सिस्टीम ही सेंट्रलाइज झालेली, बॉडीच्या सेंटरला आलेली आहे. सो दिस इज अ प्रिमिटिव्ह ऑर्गॅनिझम ऑर ॲनिमल विथ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. That central nervous system is located towards the ventral side of the body. Nervous system is located towards ventral side of body. एक लक्षात घ्या, 11th स्टँडर्ड मध्ये आपण व्हर्टिब्रेट आणि इनव्हर्टिब्रेट शिकलो. इनव्हर्टिब्रेट किंवा त्याला तुम्ही कॉर्डेट आणि नॉन कॉर्डेट्स पण म्हणता. कॉर्डेट मध्ये तुम्हाला माहिती की पाठीचा कणा असतो, नॉन कॉर्डेट मध्ये पाठीचा कणा नाही. हा कोण आहे? नॉन कॉर्डेट आहे, त्याला पाठीचा कणा नाहीये. मग नॉन कॉर्डेट जे असतात त्या नॉन कॉर्डेट मध्ये नर्वस सिस्टीम कुठल्या साईडला प्रेझेंट असते तर बॉडीच्या वेंट्रल साईडला प्रेझेंट असते. सो द नर्वस सिस्टीम इज लोकेटेड टुवर्ड्स वेंट्रल साईड ऑफ बॉडी. आपल्यामध्ये आपण पाठीचा कणा असलेली आहे, मग आपल्यामध्ये नर्वस सिस्टीम आपल्या डॉर्सल साईडला आहे, ह्याला पाठीचा कणा नाही म्हणून ह्याच्यामध्ये नर्वस सिस्टीम कुठल्या बाजूला प्रेझेंट आहे तर दॅट इज प्रेझेंट टुवर्ड्स द व्हेंट्रल सेक्ट ऑफ द बॉडी. आता पुढचा पहा त्याच्यामध्ये. नाउ द नर्वस सिस्टीम दॅट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इट कन्सिस्ट ऑफ अ मास ऑफ cerebral or cephalic ganglia. It consists of mass of cerebral किंवा ह्याला दुसरा शब्द वापरतात cephalic ganglia. आता ह्या प्लानारियाची नर्वस सिस्टीम सेंट्रल आहे, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम असणारा हा पहिला ॲनिमल आहे आपल्याला कळलं. मग ही जी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम आहे व्हेंट्रल साईडला प्रेझेंट आहे हेही माहीत झालं. कशापासून तयार झालेली आहे तर दॅट सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इज मेड अप ऑफ, इट इज कन्सिस्ट ऑफ फर्स्ट अ मास ऑफ सेरेब्रल और cephalic ganglion and secondly it is made up of a pair of ventral nerve cord. प्लानारियाची नर्वस सिस्टीम कशापासून तयार झालेली आहे सेंट्रल नर्वस सिस्टीम तर त्याच्यामध्ये इथं काय प्रेझेंट आहे तर अ मास ऑफ सेरेब्रल और cephalic ganglion and secondly it is made up of this a pair of ventral nerve
तो नर्व कॉर्ड आहे आणि प्रेझेंट कुठे आहे? व्हेंट्रल साईडला आहे. आणि किती आहेत? 2 आहेत. म्हणून तिथे आपण शब्द टाकला अ पेअर ऑफ व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड. ठीक आहे. मग आता ह्यातला एक पॉईंट आपण पुन्हा शिकू. पहा, नर्वस सिस्टीम आत्ताच आपल्याला माहित झालं की 2 पार्ट पासून तयार झालेली. बरोबर? कुठले 2 पार्ट? तर पहिला आपण पाहिलं मास ऑफ सेरेब्रल गॅंग्लियन किंवा त्याला सेफॅलिक गॅंग्लियन पण म्हटलं जातं. दॅट सेरेब्रल गॅंग्लियन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गॅंग्लियन मीन्स दॅट इज ॲग्रिगेशन ऑफ न्यूरॉन. गॅंग्लियन मीन्स ॲग्रिगेशन ऑफ न्यूरॉन. न्यूरॉन एकत्र येऊन जे ॲग्रिगेशन तयार होतं त्या ॲग्रिगेशनला आपण काय म्हणतो? गॅंग्लियन म्हणतो. सो द नर्वस सिस्टम ऑफ प्लानारिया इज मेड अप ऑफ 2 parts. First is known as a cerebral ganglion. It is also known as a cephalic ganglion. It is also known as a primitive brain. It is also known as what? It is also known as a primitive brain. And ganglion means group of neuron. Now, that is present, that brain or that cerebral ganglion, it is present in the head region, present in head or in the anterior region, and that is present in the head region appearing in inverted U shape, or that brain is inverted U shape. लक्षात येतं का? पहा, आपण प्लानारियाची नर्वस सिस्टीम शिकतोय. प्लानारियाच्या नर्वस सिस्टीमच्या सेंट्रल नर्वस सिस्टीमचे 2 पार्ट मी तुम्हाला सांगितले. एक सांगितला सेरेब्रल किंवा सेफॅलिक गॅंग्लियन आणि दुसरा सांगितला अ पेअर ऑफ व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड. पैकी पहिला शिकायला सुरुवात केली, सेफॅलिक गॅंग्लियन और सेरेब्रल गॅंग्लियन. गॅंग्लियन म्हणजे सांगितलं ग्रुप ऑफ न्यूरॉन. कुठे त्याला काय म्हणतात? दॅट इज नोन ॲज अ प्रिमिटिव्ह ब्रेन. कुठे प्रेझेंट आहे? इट इज प्रेझेंट इन द हेड रिजन और इट इज प्रेझेंट इन द अँटेरियर रिजन ऑफ द बॉडी. असा कुठलाही शब्द वापरा. दुसरा पॉईंट काय सांगितला मी त्याच्यातला? त्याचा आकार कसा आहे? इन्व्हर्टेड यू आहे. पहा, हे स्ट्रक्चर जे आहे असं, हे ह्याला त्यांनी ब्रेन म्हटले, इन्व्हर्टेड यू शेप. So that is inverted U-shaped structure, and from each ganglion of that brain, the 9 branches arises towards the outer side. From each ganglion, nine branches arises. आणि arise कुठे होता? outer side. पाहिलं लक्षात घ्या. आता हा गॅंग्लियन आहे, यू शेप असणारे, आणि ह्या गॅंग्लियन मध्ये ह्या आउटर साइडला अशा काय झालेल्या आहेत? 9 ब्रांचेस निघतात. आणि 9 पैकी ह्या 2 मोठ्या झालेल्या आहेत. लक्षात घ्या की ज्याला पुढे आपण काय म्हणतो? व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड. सो द फर्स्ट पोर्शन इज सेफॅलिक गॅंग्लियन और सेरेब्रल गॅंग्लियन. दॅट सेरेब्रल गॅंग्लियन आर ऑल्सो नोन ॲज अ प्रिमिटिव्ह ब्रेन. The brain is present in the head region, no doubt. That means it is present in the anterior region of our body. The next point, the shape of that brain is an inverted U shape. And from each ganglion, from each cerebral ganglion, 9 branches arises towards the outer side. Outer side la 9 branches निघतात. Out of that, 2 are these ventral nerve. That is about the brain or the primitive brain. Now the second part is known as a ventral nerve cord. आता पुढचा कुठला आहे सांगा? ventral nerve cord. आता शिकायचा a pair of ventral nerve cord. पहा, VNC म्हणतात त्याला, ventral nerve cord. हे दिसतंय ते. So, there is a pair of ventral nerve cord, or there are 2 nerve cords
which are arises from cerebral ganglion towards the ventral side, or they are arises from ventral side of the cerebral ganglion. काही म्हणा, कारण टोटल नर्वस सिस्टीम आज कुठे प्रेझेंट आहे, त्याची व्हेंट्रल साईडला आहे, कारण हाही कसा आहे, नॉन कॉर्डेट आहे. मग देर इज अ पेअर ऑफ व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड, and that pair of ventral nerve cord, it originates from the cerebral ganglion and present towards the ventral side of the body. Now these ventral nerve cords, they are interconnected with each other. Look here, these are interconnected with each other by the transverse nerves. So both these ventral nerve cord, पहा, मी पहिला पॉइंट काय सांगितला, दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम और अराइजेस फ्रॉम cerebral ganglion, cerebral ganglion present towards the ventral side. पुढचा पॉइंट काय सांगितला मी, both these VNC, they are jointed with each other by means of VNC jointing they are jointed with each other by the transverse nerve or commissure. That is also known as a commissure. पहा, हे दोन व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड आहेत आणि हे इथं असं ट्रान्सवर्स नर्वनी काय केलेले आहे, एकमेकांना जोडलेले आहे आणि त्याला आपण ट्रान्सवर्स नर्व तरी म्हणतो किंवा त्याला आपण काय म्हणतो, ट्रान्सवर्स कमिश्युअर म्हणतो. इन द लॅडर लाईक मॅनर, इन द लॅडर लाईक मॅनर, सो लॅडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम इज प्रेझेंट इन द प्लानारिया. प्लानारिया म्हणजे नर्वस सिस्टीम कशी आहे असं म्हटलं जातं, तर प्लानारियामध्ये कुठली नर्वस सिस्टीम आहे, लॅडर टाईप आहे. लॅडर टाईप ह्या शब्दाचा अर्थ काय, तर दोन जे काही व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड्स असतात ते एकमेकांना ट्रान्सवर्स नर्वच्या सहाय्याने जोडले जातात, ज्याला आपण ट्रान्सवर्स नर्व म्हणतो किंवा ट्रान्सवर्स कमिश्युअर म्हणतो. बरोबर आहे. आता ते झाल्यानंतर आपल्याला पाहिजे वर्किंग, पण वर्किंग पूर्वी पुन्हा एकदा मी तुम्हाला रिपीट करून सांगते की कशी सिस्टीम आहे. पहा, प्लानारिया मधली नर्वस सिस्टीम दोन पार्टनी तयार झाली. एक म्हणजे त्याच्यामध्ये हे सेरेब्रल गॅंग्लियॉन आहे आणि दुसरं म्हणजे दोन व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड्स आहेत किंवा पेअर ऑफ व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड. सेरेब्रल गॅंग्लियॉन किंवा सेफॅलिक गॅंग्लियॉन असं त्याला शब्द आपण वापरतो किंवा त्यालाच आपण प्रिमिटिव्ह ब्रेनही म्हणतो. आणि हे जे काही सेरेब्रल गॅंग्लियॉन आहे, हे सेरेब्रल गॅंग्लियॉन हेड रिजन मध्ये प्रेझेंट आहे. त्याचा आकार जर तुम्ही बघितला तर इन्व्हर्टेड यूचा शेप त्याला प्रेझेंट आहे आणि ईच गॅंग्लियॉन पासून अशा 9 काय निघतात, ब्रांचेस निघतात की ज्या आउटर साइडला जातात. बरोबर, दॅट इज अबाउट द ब्रेन. पुढे मी सांगितलं की अ पेअर ऑफ व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड, तिथं व्हेंट्रल नर्व कॉर्डची एक पेअर आहे आणि ही जी पेअर आहे ही सेरेब्रल गॅंग्लियॉन पासून तयार झालेली पेअर आहे, व्हेंट्रल साइडला आलेली पेअर आहे, म्हणून त्याला आपण म्हणतो व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड. बरोबर आहे. आता ही जी व्हेंट्रल नर्व कॉर्ड आहे हे एकमेकांना अशा आडवे जोडल्या गेलेले आहे. कशाच्या सहाय्याने, तर ह्या ट्रान्सवर्स नर्वच्या सहाय्याने. हिला तुम्ही ट्रान्सवर्स नर्व पण म्हणू शकता आणि हिला तुम्ही कमिश्युअर पण म्हणू शकता. आणि पुढचा पॉइंट मी इथे काय सांगितला की त्यामुळं तुम्हाला ते लॅडर सारखं दिसतं, शिडी सारखं दिसतं, म्हणून लॅडर टाइप ऑफ नर्वस सिस्टीम इज प्रेझेंट इन द प्लानारिया. लक्षात येतं. आता या सिस्टीमचं वर्किंग कसं आहे बघू आणि नंतर पेरिफेरल नर्वस सिस्टीमकडे आपल्याला जायचं आहे. तर आता पहा की हेड रिजन जे आहे, तर हेड रिजन मध्ये प्लानारियाच्या आईज आहेत. इथे तुम्हाला आईज पण दिसतात, बरोबर की नाही. तर त्याच्यामध्ये हा सेल्स ऑर्गन तयार झालेला आहे, एवढे एकदम लक्षात ठेवा. आता आपल्याला पाहिजे की ह्या सिस्टीमचं वर्किंग कसं आहे. तर एक लक्षात घ्या, रिसेप्टर सेल्स
प्रेझेंट इन द आय. हे जे काही जे आईज आहेत, ह्या आईज मध्ये रिसेप्टर सेल्स प्रेझेंट असतात. दे डिटेक्ट द चेंज इन लाईट. डिटेक्ट चेंज इन लाईट. लाईट मध्ये झालेला जो काही बदल आहे तो ह्या रिसेप्टर सेलला कळतो, ज्या कुठे प्रेझेंट आहे तर ज्या आईज मध्ये प्रेझेंट आहे. मग त्या सेल इज चेंज टुवर्ड्स द सेन्सरी न्यूरॉन. हा जो काही चेंज झालाय त्या कुणाला सांगतात तर सेन्सरी न्यूरॉन्सला सांगतात. सेन्सरी न्यूरॉन हे कोणाला सांगतो तर त्याच्या ब्रेनला सांगतो. ब्रेन पासून पुन्हा रिव्हर्स ऑर्डर येते, ती असते मोटॉर न्यूरॉनची. बरोबर आहे. आणि हा जो मोटॉर न्यूरॉन असेल ते कोणाला सांगतो तर मसलला सांगतो. आणि मग मसल काय करतात, मुवमेंट. लक्षात येते का? पहा, फारसा अभ्यासाला नाही आपल्या हे, पण लक्षात असू द्या. प्लानारियाचे जे आईज आहेत त्याच्यामध्ये रिसेप्टर सेल्स आहेत. रिसेप्टर सेल काय करतात की जे काही लाईट आहे त्याचे चेंज डिटेक्ट करतात. हा जो झालेला चेंज आहे हा सेन्सरी न्यूरॉनला पाठवतात, त्या नर्वस सिस्टीमला पाठवतात. सेन्सरी न्यूरॉन हा चेंज ब्रेनला सांगतो आणि ब्रेन तो चेंज कोणाला सांगतो तर मोटार न्यूरॉनला सांगतो. आणि मोटार न्यूरॉन त्याच्यापासून मोटार इम्पल्स घेऊन कोणाकडे येतात तर त्या बॉडीच्या मसल्सकडे येतात. आणि मसलची काय होते, मुवमेंट होते. आणि मग मुवमेंट मध्ये काय असतं, कोऑर्डिनेशन असतं. आणि हे कोऑर्डिनेशन कोण करतो तर ही नर्वस सिस्टीम करते. हे काही फार डिटेल्स तुमच्या अभ्यासाला नाहीये, पण साधारणतः माहित असू द्या. हे झालं सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. आता ह्याच प्लानारियामध्ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम्स लक्षात. हे आता आपण कुठली शिकलो, नर्वस सिस्टीम, सेंट्रल नर्वस सिस्टीम शिकलो. आता पीएनएस. पीएनएस या शब्दाचा अर्थ काय तर पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम. आणि ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम कशी तयार झालेली आहे तर दॅट पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम दॅट इज मेड अप ऑफ पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस. And secondly, it is made up of sensory cells. कशापासून तयार झालेली आहे तर पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस. And secondly, it is made up of sensory cells. पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस म्हणजे काय? These ventral nerve cord they laterally views the nerves and that nerves are known as a peripheral nerve plexus. Peripheral nerve plexus म्हणजे वेगळं काही नाहीये. The peripheral nerve plexus that arises laterally from VNC. आता हा जो वेंट्रल नर्व कॉर्ड आहे ह्या वेंट्रल नर्व कॉर्डनी अशा लॅटरल साइडला ज्या काही ह्या ब्रांचेस तयार केलेल्या आहेत ह्या ब्रांचेसला काय म्हणतात पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस. जाळी. प्लेक्सस म्हणजे काय, जाळी. ठीक आहे. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इट कंटेन्स द सेन्सरी सेल्स and that sensory cells are arranged on the lateral cords. हे जे lateral cords आहेत ह्या lateral cords वरती कोण अरेंज झालेले असतात तर sensory cells. They are arranged on the lateral cords. Also the sensory cells are present, single sensory cells, they are present in the scattered in the body also. फार काही डिटेल नाहीये पण लक्षात घ्या. पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम जशी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम तुम्हाला माहित झाली की सेरेब्रल गॅंग्लियॉन आणि अ पेअर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्डनी तयार झाली आहे, तशी पेरिफेरल नर्वस सिस्टीम कशी तयार झालेली आहे तर त्याच्यामध्ये पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस आहे आणि सेन्सरी सेल्स आहे. आता पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस म्हणजे काय? दिस इज द प्लेक्सस विच इज ओरिजिनेटेड लॅटरली फ्रॉम व्हीएनसी. व्हीएनसी लॅटरली हे जे जाळं तयार करतं हे प्लेक्सस तयार करतं, त्या प्लेक्ससला आपण म्हणतो पेरिफेरल नर्व प्लेक्सस. आणि हे जे लॅटरल कॉर्ड्स आहेत ह्या लॅटरल कॉर्ड्स वरती कोण प्रेझेंट असतात? सेन्सरी सेल्स प्रेझेंट असतात. आणि ह्या सेन्सरी सेल सिंगल सेन्सरी सेल ह्या बॉडी वॉलवरती पण स्कॅटर्ड असतात. म्हणजे
ह्याच्यावरती तर प्रेझेंट आहेतच, लॅटरल कॉर्डवरती तर आहेतच, पण बॉडी वॉलवरती सुद्धा त्या काय असतात, प्रेझेंट असतात. दॅट इज अबाउट द नर्वस सिस्टीम इन द प्लॅनारिया. ठीक आहे. आता पुढचा एक दोन पॉईंट असे सांगेल की हायड्राची नर्वस सिस्टीम आपण पाहिली, प्लॅनारियाची नर्वस सिस्टीम आपण पाहिली. अर्लियर आपण 11th सायन्समध्ये कॉक्रोचची नर्वस सिस्टीम शिकलेलो आहोत. मग हे हायड्रा, प्लॅनारिया, कॉक्रोच, ह्युमन बीइंग ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही अभ्यास करत केला तर देर इज अ ग्रॅज्युअल इव्हॉल्युशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम ऑर सिम्पली नर्वस सिस्टीम. काय झालेलं आहे, ग्रॅज्युअल इव्हॉल्युशन इन द नर्वस सिस्टीम. हळूहळू हळूहळू अशी नर्वस सिस्टीम काय झालेली आहे, इव्हॉल्युशन होत गेलेली आहे, वेल डेव्हलप होत गेलेली आहे. हाय लेवल ऑफ स्पेशलायझेशन इन द न्यूरॉन फॉर्मेशन अँड ऑल्सो एंटायर सिस्टीम. न्यूरॉनमध्ये सुद्धा स्पेशलायझेशन त्याच्यामध्ये झालेलं आहे. आणि इव्हॉल्युशन इन द सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय, देर इज इव्हॉल्युशन ऑफ नर्वस सिस्टीम फ्रॉम डिफ्यूज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टीम. हे खूप महत्वाचं आहे की इव्हॉल्युशन कसं झालेलं आहे, फ्रॉम डिफ्यूज टू CNS झालेलं आहे. सुरुवातीची सिंपल फॉर्ममध्ये नर्वस सिस्टीम होती आणि मग हळूहळू तिचं इव्हॉल्युशन होत गेलं आणि इव्हॉल्युशन होऊन वेल डेव्हलप असणारी, सेंट्रलाइज असणारी सेंट्रल नर्वस सिस्टीम बॉडीमध्ये तयार झालेली आहे. आणि ही तयार होत असताना देर इज एक्सपान्शन इन द साईज अँड फंक्शन ऑफ ब्रेन. मग सेंट्रल नर्वस सिस्टीममध्ये ब्रेन असतो, मग हळूहळू ब्रेन काय झाला, एक्सपान्शन झालं, त्याच्या साईज वाढत गेला आणि तसंच त्याच्याबरोबर त्याचे फंक्शन सुद्धा वाढत गेले. हे लक्षात घ्या. सो देर इज अ centralization of various sense organ in coordinating the internal environment with the external environment. म्हणजेच हे जे काही वेगवेगळे सेन्स ऑर्गन आपल्यामध्ये तयार झाले, तुम्हाला माहिती आहे की कान, नाक, काय म्हणता येईल त्याला, कान, नाक, डोळे, त्वचा, जीभ हे आपले काय सेन्स ऑर्गन्स आहेत. तर ह्या सेन्स ऑर्गनचं काय झालेलं आहे, सेंट्रलायझेशन झालं. त्याच्यामध्ये आपल्याला कोऑर्डिनेशन घडून आणायचं आहे. आणि हे कोऑर्डिनेशन कशासाठी घडून आणायचं, तर इंटरनल एन्व्हायरमेंट आपल्याला मॅच कोणाबरोबर करायचं आहे, कोऑर्डिनेशन कोणाबरोबर करायचं आहे, इंटरनल एन्व्हायरमेंटचं कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनल एन्व्हायरमेंट विथ द एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट. म्हणजे एकच इथं लक्षात ठेवा की आपण हे दोन अभ्यास का केले, तर आपल्याला प्रिमिटिव्ह फॉर्ममधली नर्वस सिस्टीम कशी असते आणि मग कंपॅरेटिव्ह आपल्याला ह्युमन बीइंगमधली. म्हणजे काय झालेलं आहे, ग्रॅज्युअल इव्हॉल्युशन ऑफ नर्वस सिस्टीम फ्रॉम डिफ्यूज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टीम झाली. मग ब्रेनचा आकार वाढत गेलेला आहे, ब्रेनच्या फंक्शनमध्ये बदल झालेला आहे. हळूहळू अशी ह्युमन बीइंगमध्ये असणारी, वेल डेव्हलप असणारी, सेंट्रलाइज असणारी नर्वस सिस्टीम पुढे काय झालेली आहे, तयार झालेली आहे. दॅट इज अबाउट द नर्वस सिस्टीम इन हायड्रा अँड प्लॅनारिया. ठीक आहे.